Hare Krishna 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 Hare Hare। गाइए, सब गाइए, प्रेम से पुकारिए। हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे जय हो। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा जय हो। कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराद् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम्
स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृते कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथ्वासुतम् श्रीगोवर्धननाथ श्रीशुक उवाच एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन् बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। आनंद मूर्ति परमात्मा भगवान श्री हरिना चरणમાં આજે છઠ્ઠા દિવસની કથાના પ્રારંભે આપણા સૌના પ્રેમે કરીને પ્રણામ હો. શાક કરીને જરા. પરમાત્મા શ્રી હરિની આ દિવ્ય ભાગવતી કથાનું શ્રવણ કરવા માટે થઈને પ્રેમપૂર્વક શ્રદ્ધાપૂર્વક બિરાજમાન આપ સહુ વૈષ્ણવ ભાઈ બહેનોને આદર સાથે જય શ્રી કૃષ્ણ. આવો ભગવાનની મંગલમયી લીલાનું કિંચિત દર્શન और કરીએ. સંસારમાં ભટકી રહેલા ચિત્તને પરમાત્મામાં લગાડવાની કોશિશ કરીએ. સત્સંગનો એ પ્રભાવ છે કે જે કોઈ વ્યક્તિ સત્સંગનું સેવન કરે એવા વ્યક્તિના જીવનમાં રહેલા મોહ, કામ, અહંકાર વગેરે રોગોનો જડમૂળથી નાશ થઈ જાય છે. ભગવાનમાં એને પ્રેમની પ્રાપ્તિ થાય છે. એનું અંગ શુદ્ધ થાય, એનો ભવરોગ મટી જાય. राम नाम की औषधि खरी रीति से खाए तो अंग पीड़ा उपजे नहीं અને મહા રોગ મિટ જાય. આ દોહરામાં જે ખરી રીતિ સે લખ્યું છે એ મહત્વનું છે.
રામ નામની ઔષધિનું સેવન તો આપણે સૌ કરીએ છીએ, પરંતુ એની અંદર રીત સાચી હોય એવું દુર્લભ દેખાય છે. ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું રૂપ, ભગવાનના ગુણ, ભગવાનનું ધામ, ભગવાનની લીલા, આનું સ્મરણ, કીર્તન, ચિંતન એ મારા ને તમારા ભવરોગને મટાડવા માટે સંપૂર્ણ સમર્થ છે. પરમાત્માના આ નામ રૂપ ગુણ લીલામાં એ સામર્થ્ય છે કે ભગવાનના એ નામ રૂપ ગુણ લીલા એ મારા ને તમારા અંગની પીડાને શાંત કરી દે છે. આપણને એ સુખ, શાંતિ, આનંદ તરફ લઈ જાય છે, મોક્ષનું દ્વાર ઉઘાડી આપે છે. પણ આટલી બધી એની અસરો છે એ મફતમાં મળી જતી નથી. અહીંયા કહે છે રામ નામ કી ઔષધિ અને ખરી રીતિ સે ખાય. જે રીતે ખવાવી જોઈએ આ દવા, જે રીતે લેવાવી જોઈએ એ રીતે લેવાય તો જ એ ફાયદો કરે છે. પાણી સાથે લેવાની દવા હોય, દૂધ સાથે લેવાની દવા હોય, મધ સાથે લેવાની દવા હોય, ચૂર્ણના રૂપમાં દવા હોય, ગોળીના રૂપમાં દવા હોય, લિક્વિડના રૂપમાં પણ દવા હોય. અને પ્રત્યેક દવાનું સેવન કરવાના નિયમો હોય. એ નિયમોને કોઈ પાડે, તે ચરીને વ્યવસ્થિત રીતે કોઈ પાડે, પથ્ય પાડે, અંગ પીડા ઉપજે નહીં, મહારોગ મિટ જાય. મહારોગ એટલે ભવરોગ. તો આ રામ નામની ઔષધિને હું ને તમે ખરી રીતિથી કઈ રીતે ખાઈ શકીએ? ભગવાનના નામને અસર કરવા માટે તમારે ને મારે મોકો આપવો પડે. ભગવાનની કથાને મારા તમારા ચિત્ત ઉપર એ અસર કરી શકે એટલા માટે આપણે એને અવસર આપવો પડે. એ અસર ત્યારે કરશે જ્યારે કંઈક તમે અવસર દેશો. કથામાં તો ટાઈમ પાસ કરવા જવાય. કથામાં અમુક લોકો 11:30 જ પહોંચે છે, બાકીનું જાય પછી જે મુખ્ય છે એના માટે આવી જાય. જવાના અનેક હેતુઓ હોય છે અને એ લોકો પણ રામ નામની એ ઔષધિનું સેવન તો કરે. મેં જોયું સાંજના સમયમાં આપણે એટલી બધી ઉતાવળ હોય કે થોડીક વાર ધૂન લેવાય, એટલી વારમાં તો આપણી કંઈ બસ ચૂકાઈ જતી હોય કે કંઈક હશે કે ખબર નહીં આમાં મોડું થઈ જાય. કે મેં જોયું છે પુરુષ લોકોને બહુ ઉતાવળ હોય, તો એ જરા તમે ખાલી આમ ગાવાનું શરૂ કર્યું નથી ને ઊભા થયા નથી. મારો રામ જાણે છે ની ઉતાવળ હોય, પણ કંઈક હશે તો ખરું. હા, એમને થોડા કોઈ ભાગી જાય. અથવા તો કંટાળો આવતો હોય કે હાઈસ છૂટા, કારણ તો ગમે એ હોય. હવે એ જતા જતા એના કાનમાં ભગવાનનું નામ નથી પડતું એવું તો છે નહીં. આ એટલો મોટો અવાજ છે કે તમે ગમે ત્યાં હોવ, અહીંયા બેઠા બેઠા બધું દેખાય. એ છે કે આમ રસોડામાં રસોઈ બને છે ત્યાંથી માંડીને આમ વાહનો પડ્યા ત્યાં સુધીનું અહીંથી મને બધું ક્લિયર દેખાય. એટલે ઊભા થઈને ક્યાં જાય, કથા હાલતી હોય ત્યાં ક્યાં બેઠા હોય, શું કરતા હોય, તમને તો ખાલી હું જ દેખાઉં, પણ મને તો આમ બધું દેખાય. ને આમ તો છે સીમાડા કોણ જાણે કેટલું દૂર સુધી દેખાય છે. આમ તો બહુ સરસ છે. આટલું આમ હાવ હામો પટો હોય એવી કોઈ કથા મને તો યાદ નથી. મને લાગે આવું આટલું બધું તો પહેલી જ વાર. સરસ છે. તો રામનું નામ તો એ બધાના કાનમાં પડે છે જે એટલામાં બધી જગ્યાએ બેઠા છે કે ઊભા થઈને જઈ રહ્યા છે. પણ જો એનું ચિંતન એ બાબતે ચાલુ હોય
કે હું ભગવાનનું નામ લઉં છું તો અસર કર્યા સિવાય રહે નહીં. કારણ કે તમે એને અવસર આપ્યો. પણ કાનમાં તો શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજમન શ્રી રાધે, અને ઓલા જોડા ક્યાંય ગયા એલા. તો ચિત્તમાં જોડા છે, જનાર્દન નથી. અને ચિત્તમાં જોડા છે તો પછી કાનમાં નામ પડતું હોવા છતાં પણ, કેમ કે ખરી રીતિથી નથી ખાતો એટલે એ દવા એના કાનમાં જતી હોવા છતાં પણ અસર કરતી નથી. બહુ જ આવશ્યક છે કે આપણે આ દવાને લઈએ ત્યારે એના ઢંગથી. ડોક્ટરે કીધું હોય પાણી હારે લેજો ને તમે એમ કહો કે ના મારે સોડા પીવી, તો દવા કામ નહીં કરે. દવાને બનાવવામાં જ એવી રીતે આવી છે કે આ પાણી સાથે લેવામાં આવશે, જમીને લેવામાં આવશે તો અસર કરશે. એવી રીતે આ જે દવા છે, કારણ કે ભાગવતને પણ દવા કહી છે. નિવૃત્તતર્ષૈરુપગીયમાનાદ ભવૌષધાત શ્રોત્ર મનોભિરામાત ક ઉત્તમ શ્લોક ગુણાનુવાદાત પુમાન વિરજ્યેત વિના પશુઘ્નાત. નિવૃત્તતર્ષૈરુપગીયમાનાદ ભવૌષધાત શ્રોત્ર મનોભિરામાત ક ઉત્તમ શ્લોક ગુણાનુવાદાત પુમાન વિરજ્યેત વિના પશુઘ્ના. મહારાજ પરીક્ષિતનું નિવેદન છે આ ભવૌષધિ છે, સંસાર રૂપી રોગની આ દવા છે. સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા. એટલા માટે થઈને ભગવાનની આ કથા, એનું સેવન સદા સદા કરતા રહો, આવું ભગવાન આપણને કહે છે. સદા સદા સેવન કરવાથી શું થશે? કીધું જો રોગ થયો હશે તો આ સત્સંગમાં એવી તાકાત છે કે તમારા માટે દવાનું કામ કરશે અને રોગથી તમને દૂર રાખશે. અને જો રોગ નહીં થયો હોય તો પણ સત્સંગમાં બેસજો, એ નવા રોગને થવા નહીં દે. પહેલી કોશિશ તો એ જ હોવી જોઈએ કે રોગ ના થાય એવી રીતે આપણે જીવીએ. તમે બધા તો કરતા જ હોવ, એટલા માટે થઈને એક કામની વાત કહું. ખાલી વહેલા ઉઠવા માત્રથી રોગોથી બચી જવાય. વૈજ્ઞાનિકોએ એવું પરીક્ષણ કર્યું છે કે 3:30 વાગ્યા પછી આકાશમાંથી એવા પરમાણુઓ વરસે છે કે જાગતો માણસ જો પોતાના નાકના શ્વાસ વાટે એને પોતાના શરીરમાં શ્વાસ લે અને એને ભગા અંદર જાય તો એ પરમાણુઓમાં હજારો પ્રકારના રોગને મટાડી દેવાની તાકાત છે. સૂતેલા માણસના નાકમાંથી પણ એ પરમાણુઓ જાય, પરંતુ એ પરમાણુઓ સૂતેલા માણસને અસર કરી શકતા નથી. ચાહે બાયણે ખાટલો નાખીને સૂતા હોય તો પણ નહીં. પણ જે જાગેલો છે, જે ઊભો થઈ ગયેલો છે, એવો માણસ પછી ભલે સ્નાન કર્યું છે નથી કર્યું એ બધી પછીની વાત છે. સ્નાન આપણે આપણા શરીરની શુદ્ધિ માટે થઈને કરીએ છીએ. શરીરને કાંઈ લાગુ નથી પડતું સ્નાન કરેલું છે કે નથી કરેલું. તમે આખો દિવસ ન નાવ તોય 3 વાર ભૂખ લાગે. શરીરની અંદરની જે બાબતો છે એને તમારી બાહ્ય પવિત્રતા છે કે નહીં એનાથી કાંઈ મતલબ નથી. ગમે એટલી વાર નાવ, તડકામાં ઉભા રહ્યો તો પસીનો થાય. તો સ્નાન વગેરે આપણે કરીએ છીએ એ આપણા પોતાના શોખથી કરીએ છીએ, એને શરીરને કાંઈ સંબંધ નથી. પરંતુ આ જે ઉપરથી પરમાણુઓ વરસે છે, આપણે તે એવું કહેવાય છે કે એમાં હજારો રોગોને મટાડી દેવાની તાકાત છે. બલકે એમ કહો કે નિત્ય જે એનું સેવન કરે છે એ માંદા જ ઓછા પડે છે.
અનેક અનેક વસ્તુઓ આપણે ત્યાં એવી છે. ચૈત્ર મહિનાની અંદર પેલા લીમડાના કુણા કુણા પાંદડા ખાઈ આખું વરસ માંદા ન પડે. શરદ પૂનમને દિવસે ચંદ્રમામાં એટલી તાકાત હોય છે, ચંદ્રમાના કિરણ પડે એની અંદર પૌવાને દૂધમાં બનાવીને ચંદ્રમાના એ પ્રકાશમાં રાખે અને 12-1 વાગ્યા સુધી રાખે. એમાં ચંદ્રમાના કિરણો પડે, એમાં ઔષધીય ગુણો છે, એને એમાં લઈને પછી કોઈ એને ખાય માંદા ન પડે. એટલા માટે ભગવાનને શરદ પૂનમને દી દૂધ પૌવા ધરવાની આપણે ત્યાં પ્રથા છે. મકર સંક્રાંતિને દિવસે સૂર્યનારાયણના કિરણોમાં એ તાકાત હોય છે. એટલા માટે આપણે ત્યાં બહુ હવા હોય એટલે ઓલું પતંગનો તહેવાર, પતંગ ચગાવવી હોય તો ખુલ્લામાં જ જવું પડે. એટલે તમારા શરીર ઉપર સૂર્યનો પ્રકાશ પડે. એટલે મકર સંક્રાંતિને દિવસે સૂર્યનારાયણના એ પ્રકાશમાં એ તડકામાં રહેવું બહુ સારું. એટલા માટે થઈને આપણે ત્યાં આવા તહેવાર ઊભા કર્યા કે રહેવું પડે અને તડકામાં જ. એ તડકામાં રહે તો આખું વરસ માંદા ન પડે. આ જેટલી જેટલી વસ્તુઓ આપણે ત્યાં ગોઠવેલી છે એ દરેકની પાછળ તમે ગોતવા જાઓ તો વૈજ્ઞાનિક કારણો મળે. અને એનો એકમાત્ર મતલબ છે મારું ને તમારું શરીર સારું રહે. અને શરીર સારું રહે તો શું કરવાનું કીધું? હાજુ શરીર હોય તો ભગવાનનું નામ પ્રેમથી બેસીને લઈ શકો. અત્યારે કથામાં જેટલા બેઠા છો તમે બધા સ્વસ્થ છો તો શરીર હાજુ નરવું છે. ટાણે ભૂખ લાગે, ટાણે નીંદર આવે, મહેનત કરીએ, આ બધું કરીએ છીએ એટલા માટે થઈને કથાનો આનંદ છે. બાકી હમણાં 3, 4, 5 ડિગ્રી તાવ હોય અને અહીં બેહાડ્યા હોય તો બેઠા તો અહીંયા જ હોય પણ ન ઓલી મોજ લઈ હગાય ન આ લઈ હગાય. તળેલું તો ન ખવાય, મૂકી દો ગાંઠિયા, લાડવો તો ન ખવાય. તો શું મતલબ છે અહીંયા આવવાનો? તાવ આવ્યો હોય, માથું દુખતું હોય, એવું કંઈ પણ હોય તો તમને કથાનો આનંદ મળે નહીં. શરીર સાજુ રહે સૌથી પહેલું જોવાનું. તો રામ નામ કી ઔષધિ ખરી રીતિ સે ખાય. જે દવા પાણી સાથે લેવાની છે પાણી સાથે જ લો. એમ કરવાથી એ તમારા રોગને દૂર કરી દેશે. તો આ કથા એવી વસ્તુ છે કે એ ભવરોગ થયો છે તો આનું શ્રવણ કરવાથી મારે ને તમારે જે ભવરોગ છે મટે. પણ નારદજી, બ્રહ્માજી, વિષ્ણુ ભગવાન, શંકર ભગવાન, પાર્વતી આ બધાને થોડા ભવરોગ થયા છે તો પછી એ લોકો શું કામ કથા સાંભળે છે? કીધું એટલા માટે સાંભળે છે કે એને ભવિષ્યમાં એ રોગ ના થાય. કોઈ દી પણ એ પોતાના માર્ગ ઉપરથી નીચે ન પડે એટલા માટે થઈને. એ લોકો તો નથી પડવાના પણ મને ને તમને શીખવાડે છે. ક્યારેક મન પવિત્ર હોય અને આપણે એમ થાય હવે મારા મનમાં ક્યાંય કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ નથી, ત્યારે તો કથા ખાસ સાંભળો. અરે બીજા બધાને મૂકો, અત્યારે તમે તમારા મનને ચેક કરી લો. અત્યારે તમારા મનમાં ક્યાંય કામ વાસના છે? નથી. ક્રોધ છે? નથી. લોભ છે? નથી. અહંકાર છે? નથી. ઈર્ષા છે? નથી. આ ભાગવતના સત્સંગની અંદર બેસવાનું એક સહજ ફળ છે. અરે આ બધા ફળ એક સાઈડ રાખો. એમનેમ તમે વિચાર કરો, તમારા ઘરમાં સોફા ઉપર બેઠા બેઠા માથે પંખો ચાલુ હોય, ચા પાણી, લીંબુ પાણી જે પીવું હોય આવતું જાય, તોય આવી રીતના ચૂપચાપ 3 કલાક તમે તમારા ઘરમાં બેસી શકો? અને અહીંયા આ 6 દી આમને આમ નીકળી ગયા, ખબર પડી? આ સત્સંગનો પ્રભાવ છે. મારા ને તમારા અંદર કદાચ ભવરોગ હશે તો એને દૂર કરી દેશે. અને નહીં હોય તો પણ સત્સંગ ખાસ કરજો, એ થવા નહીં દે. એટલા માટે હું ભાર મૂક્યા કરું, ગામની અંદર રામાયણ વાંચવાનો પ્રારંભ કરો, શિવ પુરાણનો પ્રારંભ કરો. કારણ કે દરરોજના એ ડેઈલી ડોઝ છે. તાવ આવે એટલે ડોક્ટર 3 દીની દવા આપે, 1 દીની ન આપે. ભલે મટી જાય તો પૂરું કરજો. કેમ તો કઈ હરખી રીતે મટાડી દેશે. એ 3 દી સુધી દરરોજ લેવાની દવા છે. એમ આ દવા એવી છે કે આવી રીતના સપ્તાહ તો ક્યારેક હોય, વર્ષે એકાદી વાર. બાકી તો ઓલો જે ઘરમાં થાય છે એ રોજ સત્સંગ છે, એ ડેઈલી ડોઝ છે, એ દરરોજ લેવાની દવા છે. અને એ મને ને તમને માંદા પડવા દેશે નહીં. આવો શુકદેવજી મહારાજની આંગળી પકડીએ અને મનથી ગોકુલ જઈએ અને આ રામ નામની ઔષધિ
ભગવાન કૃષ્ણ પોતાની લીલા દ્વારા આપણા સૌના મનને પોતાની અંદર ખેંચી રહ્યા છે. આપણે ત્યાં દ્રષ્ટિ કરીએ. ગઈકાલે સાંજે બહુ આનંદપૂર્વક ભગવાન શ્રી હરિની માખણ ચોરીની લીલાનું આપણે દર્શન કર્યું. આ માખણ છે એ બીજું કંઈ નથી, મન છે. પ્રશ્ન થાય કે માખણને ભગવાન ચોરી શું કામ લે છે? ત્યાં જઈને પ્રેમથી માંગે, ઓલી આપે અને ખાય તો શું વાંધો? ભગવાન ચોરી શું કામ કરે છે? કહ્યું ભગવાન એટલા માટે ચોરી કરે છે કે આ માખણ તે કોઈ સામાન્ય નથી, આ સાધકનું મન છે. ચોખ્ખું થઈ ગયેલું મન એ માખણ છે. અને ભગવાન કહે છે તું તો મને દેવા કેદી આવે, એના કરતા તારું એ તાજું તાજું ચોખ્ખું થઈ ગયેલું મન એને હું એક દિવસે જૂનું થવા નહીં દઉં, હું ત્યારે ને ત્યારે લઈ લઈશ. તું દેવા આવ તો સુદામા જેવો પોરબંદરથી દ્વારકા કેદી પૂગ, પણ મારે આવવું હોય તો મને શું વાર લાગે? એટલે ગોપી તો કૃષ્ણના ઘરે કેદી પૂગે, પણ કૃષ્ણ કનૈયો સામેથી જ ગોપીઓના ઘરે ચોખ્ખું મન જ્યાં આવ્યું ત્યાં દોડીને પરમાત્મા પહોંચે છે અને એ માખણનો ભોગ લગાવે છે. માખણ એટલે પ્રેમનો જ પદાર્થના રૂપમાં રૂપાંતરણ. ગોપીનો પ્રેમ છે એ જ માખણના રૂપમાં છે. ગોપી કનૈયાને પ્રેમ કરે છે. અને યાદ રહે, દુનિયામાં જો કોઈ માણસની હારે પ્રેમ કર્યો તો એક ને એક દિવસે જેદી એને અનુકૂળતા નહીં હોય ને એનું મન નહીં હોય તે દિવસે એ તમને દગો કરશે કરશે ને કરશે. માણસની સાથે પ્રેમ કરશો તો દગો થયા સિવાય રહેશે નહીં, અને જશોદાના દીકરા હારે પ્રેમ કરશો તો કોઈ દી દગો થશે નહીં. માણસની સાથે પ્રેમ કરવા જશો તો યા તો તમારે એક દી મરવાનું ને નહીતર ઈ મરશે. પરંતુ મીરાબાઈને પૂછો, ऐसे वर को क्यों वरूं जो आज जन्मे और कल मर जाए. ऐसे वर को क्यों वरूं जो आज जन्मे और कल मर जाए. वर वरूं घनश्याम जू मारो चूडलो अमर हुए जाए. ऐसे वर को, દુનિયાને તમારા શરીરથી મતલબ છે, દુનિયાને શરીર આપી દો. કૃષ્ણને તમારા મનથી મતલબ છે, મન કૃષ્ણને આપજો. જ્યાં સુધી શરીર હાલે છે ત્યાં સુધી જ દુનિયાને વાલા છો એવું દેખાશે. જેદી શરીર નબળું પડ્યું ને બીજાની સેવા લેવાનો વારો આવ્યો ને તેથી દુનિયાને ગમશો. પરંતુ ભગવાનને તો કાંઈ મતલબ નથી તમે સેવા કરો કે ના કરો. અરે દરરોજ જેના ઘરમાં સેવા થતી હોય ને એના ઘરમાં એ જેદી પ્રસંગ આવે ને, દીકરાના દીકરીના લગ્ન હોય ને તે દિવસે ઠાકોરજીને જગાડવાનો યાદ ન આવે. તે દી જ દીવા અગરબત્તી ચુકાઈ જાય. પણ ભગવાન ક્યારેય ખોટું લગાડતો નથી કે મારી કૃપાથી તમારે ત્યાં પ્રસંગ અને આજ મને જ દીવો અગરબત્તી એ નહીં. ઉપર વાળો ખોટું લગાડતો નથી. પ્રેમ કરવા જેવો જશોદાનો દીકરો છે. યાદ રહે, સંસારમાં ક્યાંય પણ જો તમારી આસક્તિ પ્રેમને લગાડ્યો તો એક ને એક દિવસે દગો જરૂર થશે. પણ જેણે શ્રી કૃષ્ણ સાથે પ્રેમ કર્યો ત્યાં દગો નહીં, બલકે જરૂર હોય ત્યારે દ્વારકાવાળો દોડીને આવે છે અને મદદે ઊભો રહે છે. પાંડવો હતા વનમાં ને 10,000 શિષ્યને લઈને દુર્વાસા ઋષિ જમવા આવ્યા હતા. સૂર્યનારાયણે દ્રૌપદીને એક પાત્ર આપ્યું હતું ને એ અક્ષય પાત્ર હતું. એમાંથી જેટલું અન્ન કાઢવું હોય એટલું નીકળતું હતું. પણ દ્રૌપદી જમી લે ને પછી એને ધોઈને ઊંધું વાળીને મૂકી દે, પછી એમાંથી કાંઈ ના નીકળે. દુર્વાસા ઋષિ ત્યારે પહોંચ્યા જ્યારે પાંડવોએ જમી લીધું, દ્રૌપદીએ પણ જમી લીધું. દુર્વાસા ઋષિએ યુધિષ્ઠિરને કીધું કે એમ થયું કે આજ તમારે ત્યાં જમીએ. વનની અંદર શું હોય રાજા યુધિષ્ઠિર પાસે? અરે રાજા પણ ના રહ્યા. અને એ જગ્યાએ યુધિષ્ઠિર મહારાજ ધર્મ છે અને ધર્મની તો પરીક્ષા થાય. કોઈ પણ માર્ગે ધર્મ કરવાની વાતમાં તમે જો એ તરફ આગળ વધ્યા તો પરીક્ષા થાય ને થાય. જે મહેનત વગરનું ન લેતો હોય એની સામે હરામનું બહુ આવે.
એ એના ધર્મની પરીક્ષા છે. જે ક્યારેય ખોટું નથી બોલતા એની સામે ભગવાન કઠણમાં કઠણ એવી રીતની પરિસ્થિતિઓ ઊભી કરે કે આણે ખોટું બોલવાનો વારો આવે, પરંતુ જો એ ન બોલે તો એના ધર્મમાં એ પાસ થાય. નિયમ છે, તમે જે પ્રકારનો નિયમ લઈને બેઠા હો એની અંદર પરીક્ષા થાય. દુર્વાસા ઋષિએ જ્યાં જમવાની વાત કરી, આપ કલ્પના કરો પાંડવોની શું સ્થિતિ થઈ હશે. દુર્વાસા ઋષિએ એમ કીધું કે અમે હમણાં સ્નાન કરીને પાછા આવીએ ત્યાં સુધીમાં રસોઈ તૈયાર રાખજો. 10,000 શિષ્યોની સાથે દુર્વાસા જમે છે, વિચારો. પાંડવો તો મૂંઝાણા, પણ દ્રૌપદીને પરમાત્મા શ્રી હરિનો આશ્રય છે. ભગવાનના ચરણનો દ્રઢ આશ્રય કરવા વાળાની ક્યારેય હાર થાતી જ નથી. જેણે પરમાત્માની અંદર વિશ્વાસ કર્યો, પરમાત્માના ચરણની અંદર દ્રઢ ભરોસો રાખ્યો છે, કાયમ જીતે છે. સત્યમેવ જયતે.